अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कुमरम भीम एक अजीम लीडर थे जिन्होंने क़बाइलियों के इत्तेहाद और हुकूक़ के लिए अंत तक जद्दोजहद की। कुमरम भीम की बरसी तकरीब से ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा का खिताब। जिला मंडल के सैलाब से मुतासरा किसानों के खाते में बराह रास्त रकम जमा कराने पर हुकूमत से किया इजहार तशक्कुर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज हिंदी श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को निलाया दूध से। कबायली रहनुमा कुमरम भीम की 84वीं बरसी पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने पेश किया खिराज अक़ीदत। कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज हिंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने कहा कि कुमरम भीम एक अजीम लीडर थे जिन्होंने क़बाइलियों के इत्तेहाद और हुकूक़ के लिए अंत तक जद्दोजहद की। आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के RTC बस स्टैंड के रूबरू कुमरम भीम की 84वीं बरसी की तक़रीबात शानदार तरीक़े से मनाई गई। क़बाइलियों के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इन्होंने कुमरम भीम के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया और इनकी खिदमत को याद किया। बाद अज़ा परचम कुशाई अंजाम दी। इन्होंने कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया इस अजीम इंसान के अज़ाइम को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी, एडिशनल SP सुरेंद्र राव, म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद क़मर अहमद और दीगर अहदेदारों ने भी खिराज अक़ीदत पेश किया। ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో గౌరవ కుమరం భీమ్ గారు వారు వర్ధంతి కార్యక్రమం ఈరోజు అధికారంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు అడిషనల్ SP గారు, JC గారు, DSP గారు, కమిషనర్ గారు, ఇంకా ఆదివాసీ సంఘాలు, వివిధ సంఘాల నుంచి వచ్చిన నాయకులు అందరికీ కూడా కుమరం భీమ్ గారు వర్ధంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు మనం పెద్ద ఎత్తున జోడేఘాట్లో కూడా అధికారంగా అక్కడ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అక్కడ మన డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు సీతక్క మేడం కూడా అక్కడ పాల్గొంటున్నారు. ముఖ్యంగా కుమరం భీమ్ గారు వారు ఆదివాసీ ఐక్యత కోసం కానీ ఆదివాసీ హక్కులు జల్, జంగల్, జమీన్ ఈ 3 ఏవైతే మేజర్ హక్కులు ఉన్నాయో వాటి కోసం అప్పుడు నిజాం ప్రభుత్వం అగెయిన్స్ట్ అప్పుడు పోరాటం కూడా చేశారు. అప్పుడు మళ్ళీ నిజాం ప్రభుత్వం హైమండార్ఫ్ గారు వారు కూడా వచ్చి మళ్ళీ కారణం ఏముంది, ఆదివాసీ హక్కులు ఏమేమి ఉన్నాయి, అక్కడ ఆసిఫాబాద్కి వచ్చి కూడా మళ్ళీ ఆదివాసీ హక్కుల గురించి చాలా డీటెయిల్గా కూడా స్టడీ చేసి ఒక బుక్ కూడా రాయడం జరిగింది. గోల్డ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ బుక్ కూడా రాయడం జరిగింది. ఆ బుక్ కూడా అందరి కోసం కూడా ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం కూడా ఆ బుక్ చాలా ఒక మంచి మనం ఒక స్ఫూర్తి ఉంది. ఎందుకంటే కుమరం భీమ్ గారు స్ఫూర్తి తీసుకొని ఆదివాసీ హక్కుల కోసం కూడా ప్రభుత్వం కానీ ప్రశాసన కూడా పనిచేస్తుంది. ఇంకా కూడా పని చేయాలి. మొన్న కూడా మీ అందరికీ తెలుసు, గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు గారు ఒట్టూరులో అందరూ ఆదివాసీ సంఘాలతో కూడా జిల్లా మేరీడు కానీ సార్ మేడి కానీ అందరితో కూడా మీటింగ్ తెలుసుకొని వారు ఏమేమి సమస్యలు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా తెలుసుకొని అధికారులందరికీ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత గౌరవనీయులు CM సార్ దగ్గర కూడా వెళ్ళి జిల్లా మేడి, సార్ మేడి, ఉమ్మడి జిల్లా సంబంధించిన అందరికీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ కూడా గౌరవనీయులు CM సార్ దగ్గర కూడా వెళ్ళి వారికి ఏవైతే స్ఫూర్తి కావాలో, వారికి సంబంధించిన ఏవైతే సమస్యలు కావాలో అవి కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది.
సో ఇట్లా మనం ఆదివాసీ హక్కు కోసం కానీ తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క అధికారులు కూడా పని చేస్తున్నారు, పని చేస్తారు, మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం. बेला मंडल के किसान खुश हैं कि कांग्रेस हुकूमत ने इन 490 किसानों के खाते में बराह रास्त 86 लाख रुपए जमा कराए हैं, जिनकी फसलें पेनगंगा नदी की कैंचनमेंट गाँव में गुज़िश्ता माह के सैलाब की वजह से ज़ाय हो गई थी. बेदोड़ा गांव के किसानों ने कांग्रेस कायदीन की हमरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से न लाया. इस मौके पर किसानों ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से शदीद बारिशों से इनकी फसलें ज़ेर आब आ रही हैं. हर बार हुकूमत इन्हें नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन किसानों के खेतों का सर्वे कराया और जिनके फसलों को नुकसान पहुंचा, 1 माह के अंदर कांग्रेस हुकूमत ने बराह रास्त किसानों के अकाउंट में रकम मुंतकिल की. భేదోడ గ్రామ రైతుల ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే వర్షాకాలంలో అధిక వర్షాలు కురవడం వల్ల పెనగంగా నదికి వరద రావడం వల్ల ఈ వరదతో ఏవైతే పొలాలు ముంపు గురైన పొలాలకు చేళ్లలో వారికి నష్టపరిహారం అందించినందుకు ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి చిత్రపటానికి పాలాభిషేక కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. గత 9 ఏళ్లలో ప్రతి సంవత్సరం మా పొలాలు మా చేళ్లు ముంపుకు గురవుతూ ఉన్నాయి. కానీ గత 9 ఏళ్లలో మమ్మల్ని పట్టించుకున్న నాథుడు ఎవరు లేడు. ఎప్పుడైతే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది, తక్కువ సమయంలో 1 నెలల్లో మొత్తం సర్వే చేయించి ప్రతి ముంపు గురైన ప్రతి రైతు యొక్క అకౌంట్లో 10,000 ఎకరానికి 10,000 వేయడం జరిగింది. మరి మా బేలా మండల రైతుల తరఫున మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అదే మాదిరిగా మా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సీతక్క గారికి, మా ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి మేము రైతుల పక్షాన प्रत्येक धन्यवाद తెలియజేస్తున్నాము. आजवरी 10 वर्षाच्या आधी जे सरकार होतं त्यानं बिलकुल सर्वे बी नाही केला आणि हे जे तेलंगणात काँग्रेस पार्टीचं सरकार आलं रेवंत रेड्डी यांचं बिलकुल झटाक के साथ जशी पुरबुडी झाली तसा सर्वे झाला आणि सगळ्या कास्तकारांना 10,000 रुपये एकर असं देऊन अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर करून माझं बी दरवर्षी बुडते. ह्या आज तेलंगणा राज्यात रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री निवडून आल्यानं सर्वे झाला आणि एकरी 10,000 सर्व पूरबुडीग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळाले. कांग्रेस पार्टी सीनियर कायदीन गिम्मा संतोष राव टाउन सदर नागेश ने कहा कि जल, जंगल और ज़मीन के नारे के साथ कबायली हुकूक़ के लिए लड़ने वाले कुमरम भीम की जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा और तेलंगाना की अवामी हुकूमत इसके हुसूल के लिए काम कर रही है. कबायली रहनुमा कुमरम भीम की 84वीं बरसी के मौके पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी कायदीन की हमरा जुमेरात के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के कुमरम भीम चौक पर कुमरम भीम के मुजस्सिमे पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया और इनकी खिदमत को याद किया. इन्होंने कहा कि कुमरम भीम का तेलंगाना और कबायली हुकूक़ के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना आज भी एक मिसाल है. इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कबायलियों की तरक्की के लिए खुसूसी कोशिशें कर रही है. కుమరం భీమ్ ఆశయాలను కుమరం భీమ్ ఆశయాలను సాధిద్దాం 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 అందరూ తీసుకోండి
కుమరం భీం ఆశయాలను కుమరం భీం ఆశయాలను సాధిద్దాం. వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు కుమరం భీం విగ్రహానికి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆదేశానుసారంగా ఈ నియోజకవర్గంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరం ఘనంగా నివాళులర్పించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి కుమరం భీం గారు ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు వాస్తవులు మధ్యల్ జమీన్ పోరాటం చేసి ఆనాడు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి గొప్ప మానీయులు మరి ఆనాడు వారి చేతుల్లో ఉరి తీయబడడం జరిగింది. మహా నేత, ఆదివాసి బిడ్డ, ఆదిలాబాద్కే గడ్డ మీద ఒక పేరుగాంచిన వ్యక్తి వర్ధంతి జల్ జంగల్ జమీన్ అనే నినాదంతో ఆ రోజు బ్రిటిష్ పై పోరాడిన కొమరం భీం గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి ఘనంగా నివాళులర్పిస్తున్నాము. ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి నేతృత్వాన ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ కార్యకర్తలు, నాయకులు అందరూ ఈరోజు కలెక్టర్ చౌక్లో కొమరం భీం విగ్రహానికి వర్ధంతి సందర్భంగా పుష్పాంజలి సమర్పించినాం. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కొమరం భీం గారి యొక్క వర్ధంతి నిర్వహించడం జరిగింది. జల్ జంగల్ జమీన్ అనే నినాదంతో దండు కట్టి పోరుబాటు కట్టినటువంటి విప్లవ నేత, ఆదివాసీ నాయకుడు కొమరం భీం గారు. కొమరం భీం గారు మన ఆదివాసీ ప్రజల కోసం మొట్టమొదటిసారిగా అనేక రకాలుగా విప్లవాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చి తన ప్రాణాలను త్యాగం చేసినటువంటి విప్లవ నేత. అదేవిధంగా కొమరం భీం గారి యొక్క ఆశయాలు అందరికీ ఆదర్శం. ప్రతి ఒక్క ఆదిలాబాద్ బిడ్డ, ప్రతి ఒక్క ఆదివాసీ వ్యక్తి కొమరం భీం గారి యొక్క ఆశయాలను ఆశయంగా తీసుకొని మనం ఒక ముందుకు సాగి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆదిలాబాద్ ఆదివాసీ ప్రజల అభివృద్ధి కోసం కృషి చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ, ముఖ్యంగా ఆదివాసీ ప్రజలకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఇప్పుడు నిధులు మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆదిలాబాద్ జిల్లాను రానున్న 5 సంవత్సరాలలో మరింత అభివృద్ధి చేస్తుందని, కొమరం భీం గారి యొక్క ఆశయాలను నెరవేర్చడానికి ఎప్పుడు ముందుంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. आदिलाबाद ज़िले के बोत मंडल में धनौरा गांव में पुल की तामीर के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी कायदीन और गांव वालों ने मिलकर इंचार्ज वज़ीर सीतक्का और असम्बली इंचार्ज अड़े गजेंद्र की तस्वीरों को दूध से नहलाया और इनका खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। गाँव वालों ने कहा कि थोड़ी सी बारिश की वजह से ट्रैफिक बंद हो जाती है और बैरूनी दुनिया से रब्ता मुनक़ता हो जाता है और अगर हंगामी हालात पैदा होते हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इन्होंने कहा कि पुल की तामीर के लिए कई सालों से एहतजाज, धरने, सड़कों पर रुकावटें और नाकाबंदी कर रहे थे, लेकिन इस वक्त की हुक्मरानों ने कोई परवाह नहीं की। कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद ज़िला इंचार्ज वज़ीर सीतक्का गाँव आए और मसले पर मुस्बित जवाब दिया। इन्होंने धनौरा गांव के लिए एक पुल बनाने का वादा किया। इन्होंने पुल की तामीर के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूरी देकर अपनी बात को बरकरार रखा। रेवंत रेड्डी की क़यादत में ही गांव की तरक्की होगी। మొన్న జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రివర్యులు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు సీతక్క గారు దన్నూరును విజిట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 100 ఏళ్ల నుంచి పరిష్కారం కానటువంటి సమస్య బ్రిడ్జి, ఆ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి దన్నూరు గ్రామస్తులకు నేను హామీ ఇస్తున్నా అని ఆనాడు చెప్పింది. ఆ వెంటనే 2 నెలల్లోనే అధికారులను, పంచాయతీరాజ్ శాఖ అధికారులను పంపించి ఎస్టిమేట్ చేయించి నిన్న ప్రభుత్వం అధికారికంగా బోత్ నియోజకవర్గానికి మొత్తం 10 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే మా దన్నూరును అభివృద్ధి చేస్తా అని ఇచ్చిన మాటకు మా ఊరి బ్రిడ్జికి
3,30,00,000 నిధులు మంజూరు చేసినందుకు సీతక్క గారికి దన్నూర్ బి గ్రామ ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. సదా సర్వదా ఎల్లవేళలా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు ఉంటూ సీతక్క గారి నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తూ, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తూ ఈ గ్రామాన్ని మరింత ముందుకు అభివృద్ధిలో మరింత ముందుకు తీసుకుపోతామని ఆశిస్తూ అందరికీ ఈ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి కృషి చేసినటువంటి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఆడే గజేందర్ గారికి, సీతక్క గారికి, సద్దు మల్లేష్ అన్న గారికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా దన్నూర్ గ్రామ ప్రజల ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. आदिवासी लीडर और जंगजू कुमरम भीम की बरसी आदिलाबाद ज़िले मुस्तखर के कुमरम भीम चौक में शानदार तरीके से मनाई गई। सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ सनातन हिंदू उत्सव समिति के अरकान, माला वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदे, दीगर ज़ातों के रहनुमाओं, अवामी अंजुमनों, आदिवासी कबायली अंजुमनों के रहनुमाओं ने कुमरम भीम के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कुमरम भीम के लड़ने वाले जज्बे को याद किया। याद रहे कि आदिवासी लीडर और जंगजू कुमरम भीम ने जल, जंगल और ज़मीन के नारे के साथ कबायलियों के हुकूक़ के लिए अंतक जद्दोजहद की थी। సాధిద్దాం సాధిద్దాం కుమరం భీమ్ ఆశయాలను సాధిద్దాం కుమరం భీమ్ ఆశయాలను సాధిద్దాం సాధిద్దాం అమర్ హై కుమరం భీమ్ అమర్ హై సాధిద్దాం జై భీమ్ జై భీమ్ అమర్ హై కుమరం భీమ్ అమర్ హై కుమరం భీమ్ జై కుమరం భీమ్ కుమరం భీమ్ ఆశయాల్ని కుమరం భీమ్ ఆశయాల్ని జల్ జంగల్ జమీన్ కొరకు పోరాడిన అమరుడు కుమరం భీమ్ కుమరం భీమ్ అమర్ హై కుమరం భీమ్ ఆశయాలను కుమరం భీమ్ ఆశయాలను కుమరం భీమ్ ఆశయాలను జై కుమరం భీమ్ జై కుమరం భీమ్ జై కుమరం భీమ్ కుమరం భీమ్ ఆశయాలను కుమరం భీమ్ ఆశయాలను జై కుమరం భీమ్ జై కుమరం భీమ్ కుమరం భీమ్ అమర్ హై కుమరం భీమ్ అమర్ హై కుమరం భీమ్ ఆశయాలను కుమరం భీమ్ ఆశయాలను కుమరం భీమ్ అమర్ హై కుమరం భీమ్ అమర్ హై ఆదివాసీ పోరాట యోధుడు మరి కొమరం భీమ్ 84వ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు అంబేద్కర్ సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఆ రోజు నిజాం ప్రభుకు ఎదురొట్టి పోరాడినటువంటి మహానుభావుడు మరి భూమి హక్కులను సాధించుకోవాలి, సమాజ నిర్మాణం జరగాలని చెప్పేసి ఆదివాసులందరినీ కూడా ఏకం చేసి మరి నిజాం ప్రభుల మీద తిరగబడ్డటువంటి మహాయోధుడు మరి కొమరం భీమ్ ఆశయాల్ని సాధించాలని చెప్పేసి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా 2014 తర్వాత మరి అధికారికంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం చాలా సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి రాబోయే రోజులలో మరి యువత మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలపాలని చెప్పేసి అలాగే రాబోయే తరాలకు భవిష్యత్ తరాలకు మరి కొమరం భీమ్ ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకుపోయే కార్యక్రమం ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నేడు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధికారికంగా సెలవిస్తూ కొమరం భీమ్ గారి 87వ వర్ధంతి సందర్భంగా మరి ఆశయ సాధన కొరకు సిపిఐ పార్టీ నివాళులర్పిస్తూ ఉన్నది. జల్ జంగల్ జమీన్ అనే నినాదంతో కొమరం భీమ్ గారు ఆనాడు నిజాం సర్కారుపై గన్ను వెత్తి పోరాడిన యోధుడు, మహనీయుడు. ఆదివాసుల హక్కుల కొరకు మరి ప్రాణత్యాగం చేసిన కొమరం భీమ్ 87వ వర్ధంతిని ఇలా సిపిఐ పార్టీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి ఘనంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నది. అట్లనే ఆనాడు ఎవరైతే దుండుగులు, భూస్వాములు, దేశముఖులు, నిజాం సర్కార్ గుండాలు ఆనాడు కొమరం భీమ్ని ఒక కక్ష సాధింపుతోటి హతమార్చిన ఆ రోజుల్లో ఆనాడు హతమార్చిన వాళ్ళని ఆనాడు సిపిఐ నాయకత్వమే కొమరం భీముని ఎవరైతే హతమార్చిందో ఆ దుండుగుల్ని మరి వెతికి ఆనాడు హతమార్చిళ్ళు మా సిపిఐ పార్టీ నాయకత్వం ఆనాడు. ఇవాళ ఆ చరిత్ర సిపిఐ పార్టీకి ఉన్నది. भीमसरी गांव के पुल की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए
कांग्रेस पार्टी कायदीन और गांव वालों ने मिलकर ज़िला इंचार्ज वज़ीर सीतक्का और असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाया। गांव के दौरे के मौके पर जब इनसे पुल की तामीर के बारे में पूछा गया तो वज़ीर सीतक्का ने अपना मुस्बित रवैया ज़ाहिर किया। इन्होंने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खुसूसी कोशिशों से आज गांव के पुल की तामीर के लिए फंड्स जारी किए गए। శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి సహకరించిన కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చిన పార్టీ ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చిన పార్టీ ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చిన పార్టీ జై కాంగ్రెస్ జై సీతక్క కంది సీనన్న గారి నాయకత్వం కంది సీనన్న గారి నాయకత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ జై సీతక్క గారి నాయకత్వం జై కాంగ్రెస్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి నాయకత్వం జై కాంగ్రెస్ ఈరోజు భీంసరి గ్రామానికి ఎన్నికలప్పుడు వాగ్దానం చేసి పార్లమెంటు ఎన్నికలప్పుడు సీతక్క గారు రావడం జరిగింది, పార్లమెంట్ అభ్యర్థి సుగుణక్క గారు కూడా రావడం జరిగింది. ఆ కార్యక్రమంలో మేము గ్రామ ప్రజలము మాతోనున్న వాళ్ళందరూ కలిసి మాకు బ్రిడ్జ్ మంజూరు కావాలని అడగడం జరిగింది. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా ఉండే అందరు కలిసి అడగడం జరిగింది. ఆ కార్యక్రమంలో సీతక్క గారు మాట ఇచ్చారు, ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నది. అందుకు మేము ఈరోజు పాలాభిషేకం చేస్తున్నాము. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు పూర్తి విశ్వాసం నమ్మకం ఉన్నది. ఇచ్చిన మాటని సూచా తప్పకుండా ఏదైనా పార్టీ చేస్తారంటే రాజకీయ పార్టీ చేస్తారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తారన్నట్టు ప్రజలలో ఒక గట్టి నమ్మకం ఉన్నది. కేవలం 4 నెలలలోనే వారి విన్నపం మన్నించి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వారు ఇచ్చిన మాటని ఆ రోజు ఎన్నికల సందర్భంలో ఉన్నదాన్ని కూడా గట్టి ప్రయత్నంతో ఒక్క పట్టుబట్టిన విక్రమార్కుని మాదిరిగా 20 రోజులు కష్టపడి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో కేవలం భీంసరి గ్రామమే కాకుండా ఎక్కడెక్కడైతే ప్రజలు సూచించిందో ఖచ్చితంగా ఒక పని పెడితే ఇంతమందికి న్యాయం జరుగుతుంది, పనికిస్తున్న ఉద్దేశంతో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తక్కువ ఒక 70,000 కోట్ల రూపాయల్ని మంజూరు చేయించిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిది. ఈరోజు భీంసరి గ్రామంలో సంబరాలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా భీంసరి నుంచి ఇవాళ భీంసరిలో నివసిస్తున్నటువంటి అత్యధిక ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వ్యవసాయదారులు, వాళ్ళ యొక్క భూములన్నీ వాగు అవతల ఉన్నటువంటి భూములు కాబట్టి ఆర్థికంగా వాళ్ళు ముందుకు పోవాలంటే ఆ భూములలోకి వెళ్ళాలి, వ్యవసాయం చేసుకోవాలి. కాబట్టి దానికి మధ్యలో వాగున్నది. ఆ వాగున్నది కాబట్టి ఆ వాగు దాటి పోవాలంటే చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. చాలామంది మహిళలు కానీ వాగు దాటి వెళ్ళేటప్పుడు కసలం కానీ ఎడ్లు కానీ వాగులో కొట్టుకుపోయిన దినాలు ఉన్నాయి, చాలామంది వాగులో మునిగిన దినాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి జోగురమణ నేను ఒకటే సవాల్ చేసినప్పుడు, జోగురమణ గారు మీరు మా ఊరికి ఇప్పటివరకు బ్రిడ్జ్ వచ్చి పూజ చేసిన కానీ శాంక్షన్ చేయలేదు. ఇవాళ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గెలకపోయినా కానీ భీంసరి గ్రామ ప్రజల కోసము ఇవాళ ఖచ్చితంగా మా భీంసరి గ్రామ ప్రజలకు ఇవాళ వాగు బ్రిడ్జి కావాలని సీతక్క గారికి ఎన్నో లెటర్లు రాసి ఇవాళ శాంక్షన్ చేపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన సుగుణక్క గారు ఎంపీ ఎలక్షన్ ప్రచారంలో వచ్చినప్పుడు కూడా ఇదే మాట ప్రస్తావనకు వచ్చినప్పుడు ఊరు గ్రామ ప్రజలు కానీ మేము కానీ మా మిగతా ఎక్స్ ఎంపీటీసీ కానీ మాట్లాడినప్పుడు తప్పకుండా సీతక్క గారు కూడా మాట ఇచ్చి మీ భీంసరి గ్రామానికి బిడి చేయించే బాధ్యత నాది, ఖచ్చితంగా బిడి చేయించి మీ భీంసరి గ్రామ ప్రజలల్లా నేను సంతోషాన్ని చూస్తా అని చెప్పి ఆ రోజు మాట ఇచ్చి ఇవాళ 6 నెలలు కూడా దాటక ముందే ఇవాళ భీంసరి గ్రామానికి బ్రిడ్జి శాంక్షన్ చేసినటువంటి ఘనత ఇవాళ సీతక్క గారిది, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని, అదే రేవంత్ రెడ్డి గారిది, ముఖ్యంగా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిది అని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భీంసరి గ్రామ ప్రజల చిరకాల కోరిక అయిన భీంసరి వాగు బ్రిడ్జి, పెద్దవాగు బ్రిడ్జిని ఈరోజు సీతక్క గారు, అదేవిధంగా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఎంతో కృషి చేసి
శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా. जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि बेहतर तालीम से ही मुस्तकबिल में आला सतह तक पढ़ने का मौका मिलता है। हर किसी को वाल्मीकि महर्षि को मिसाल के तौर पर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वाल्मीकि महर्षि जयंती उत्सव का बाज़ाब्ता तौर पर ज़िला आदिलाबाद के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम इनेकाद किया गया। इन्होंने वाल्मीकि महर्षि की तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी, ज़िला सतह के अहदेदार और BC वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुख्य शिरकत की। ఆర్డీఓ గారు, బీసీ సార్ మరియు శ్రీనివాస్ గారు, బీసీ సార్ కూడా ఒకరోజు అడవిలో ఆడుకుంటూ అడిగిన మునిపుత్రుడు కానీ అదే వంశంలో చెప్పుకోవడం జరిగిన చరిత్రలో బతికే వాళ్ళు ఆ క్రమం వచ్చుకుంటూ ఆమె చేసి చేయడం. ఎందుకు మహర్షి వాల్మీకి గారు జయంతి అధికారికంగా జరుపుకుంటున్నాం. సో వారి జీవిత చరిత్ర ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందాక DPC గారు చెప్పినట్టు ఆయన మునిపుత్రుడు. సో అప్పటి నుంచి మరి ఆయన అడవిలో ఉండి ఒక సాహిత్యంలో, అంటే అప్పుడు ఉన్న టైంలో ఒక మంచి సాహిత్యం అప్పుడు రచన చేయడం జరిగింది. సో ఆ సాహిత్యం గురించి మన అందరికీ తెలుసు. సో
సో రామాయణం ఏవైతే సాహిత్యం ఉన్నాయో వాటికి వారే రచయిత ఉన్నారు. ఆ సాహిత్యం మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఎడ్యుకేషన్ కరికులం కూడా ఉంటుంది. రామాయణం సంబంధించిన ఏవైతే ఐడియల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఐడియల్స్ ప్రతి ఒక్క ఎడ్యుకేషన్ కరికులం అంటే ఏమైనా కావచ్చు, సెంట్రల్ బోర్డు కావచ్చు, స్టేట్ బోర్డు కావచ్చు, ఏమైనా బోర్డు కావచ్చు, తప్పకుండా రామాయణం సంబంధించిన ఏవైతే మేజర్ ఐడియల్స్ ఉంటాయో అవి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క బుక్ లో కూడా ఉంటుంది. సో మనం ఏం అంటే ఒక స్ఫూర్తి ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఆయన ఆ టైంలో ఉండేటప్పుడు విద్యాపరంగా అంత కృషి చేశారు, విద్యాపరంగా ఒక స్ఫూర్తి తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఉన్న అంటే బీసీ సంఘంలో ఉన్న పిల్లలు కానీ, బీసీ పిల్లలు కానీ, వాల్మీకి సంఘంలో ఉన్న పిల్లలు కానీ వారు కూడా విద్య పైన ఎక్కువ శ్రద్ధ తప్పకుండా చూపించాలి. అంటే విద్య అయితేనే మళ్ళీ ఏమైనా ఉపాధి కూడా రావచ్చు. ఇందాక మనం అందరూ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మేజర్గా ఒక ఉపాధి గురించి కూడా మేజర్గా డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. విద్య మంచి విద్య బోధనం అయితే ఇప్పుడు మన హాస్టల్స్ కానీ, మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కానీ అక్కడ విద్యా బోధన మంచి జరుగుతూ ఉంది. సో అక్కడ నుంచి కానీ లేదా ఇంకా మనం ఎక్కడైనా హైయర్ స్టడీస్ లో కూడా మంచి విద్య చేయగలిగితే ఫ్యూచర్ లో ఒక మంచి కూడా ఉపాధి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాల్మీకి గారు స్ఫూర్తి తీసుకొని అందరూ సంఘాల నుంచి నాయకులు కానీ, బీసీ సంక్షేమంలో ఉన్న అధికారులు కానీ విద్య పైన ఎక్కువ కూడా కృషి చేయాలి అందరికీ కోరుతున్నాము. ముఖ్యంగా ఇందాక చెప్పినట్లు అదే ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్లు, శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్లు మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏవైతే బీసీ భవనం ఉందో అది ఇన్కంప్లీట్ షేప్ లో ఉంది. అంటే మాకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ రావడం జరిగింది, కాంట్రాక్టర్ కూడా కొంత వర్క్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అది మధ్యలో వదిలేశారు. సో వాటికి సంబంధించిన వివరాలు కూడా నేను తెలుసుకొని మళ్ళీ ఫస్ట్ కాంట్రాక్టర్ కొంత పేమెంట్ క్లియర్ అయిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ మిగతా పని కూడా కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर गजोला रवि ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इन कारकुनों को पहचान कर इंसाफ किया जिन्होंने सौराष्ट्रम के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी है। निर्मल जिले के सारंगपुर एएमसी के चेयरमैन के तौर पर ओहदा संभालने वाले अब्दुल हादी को जुमेरात के रोज़ तहनीत पेश की गई। इन्होंने कहा कि पिछली बीआरएस हुकूमत ने कारकुनों को मुकम्मल तौर पर दबा दिया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत कारकुनों को नामजद ओहदों से नवाज रही है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन सैयद अजहरुद्दीन, मनोज यादव, श्यामा गौरा रामू, राजकुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఇంపార్టెన్స్ లేకుండా మమ్మల్ని చీకట్లకు నెట్టివేయడం జరిగింది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమకారులను గుర్తించి ఒక నిజమైన నికార్సైన తెలంగాణ ఉద్యమకారుడికి ఈరోజు సారంగపూర్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఇవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సహచర ఉద్యమకారులుగా మేము ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాం. వీరికి ఈరోజు ఈ పదవి ఇచ్చినందుకు వారికి శుభాకాంక్షలు తెలుస్తూ ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి మరియు సీతక్క గారికి, డీసీసీ అధ్యక్షులు సిఆర్ రావు గారికి మేమందరం రుణపడి ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాం. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कुमरम भीम एक अजीम लीडर थे जिन्होंने क़बाइलियों के इत्तेहाद और हुकूक़ के लिए अंत तक जद्दोजहद की। कुमरम भीम की बरसी तकरीब से जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा का खिताब। जिला मंडल के सैलाब से मुतासरा किसानों के खाते में बराह रास्त रकम जमा कराने पर हुकूमत से किया इजहार तशक्कुर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को निलाया दूध से। कबायली रहनुमा कुमरम भीम की 84वीं बरसी पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने पेश किया खराज अकीदत। कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।